आज़ाद टीवी ਨੂੰ देख रही साध संगत जी, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। हरेक वीरवार की तरह ਤੁਹਾਡੇ रूबरू हो रहे हैं। आओ सतगुरु दास महाराज ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। साडा मकसद किसी ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ पहुँचाना नहीं, साडा मकसद है समाज में हो रही गतिविधियों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचाना। ਤੁਸੀਂ जानते हो कि ਭਾਰਤ देश की धरती के उत्ते 10 तरीक तो 10 अगस्त ਨੂੰ जिस दिन सतगुरु दास महाराज का मंदिर ढह ढेरी किया गया, उस दिन तो साडे समाज दे विच जो रोह आ, जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो समाज दे विच हिलचल हो रही है, जो साधु समाज दे विच हिलचल हो रही है, जहाँ इस तरह कह लो कि जो प्रोटेस्ट हो रहे दुनिया के कोने कोने विच, भारत दे विच ही नहीं दुनिया के कोने कोने विच। असीं एक छोटी जी झलक दिखा लांगे। उस झलक तो बाद असीं फिर उस तुगलकाबाग दे विच जो मंदिर की गलबात करांगे। साडा नंबर है 020363000610। तुसीं लाइव कॉल भी कर सकते हो, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो। आओ एक क्लिप देखते हैं जी। इस जो रोष प्रदर्शन में योगदान है वो सभी का है, लेकिन मैं पुलिस प्रशासन को बेनती करूंगा कि कृपया वो मंच पे संत बैठे हैं और शांति का आज जो माहौल है वो बनाने की कृपालता करें। कुछ लोग आज जो हमारी गिनती लाखों में नहीं करोड़ों में है, उस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सब संगत से विनती करूंगा, संत समाज सभी बुद्धिजीवी आए हुए हैं, ऐसा प्रेम प्यार के साथ आज गुरु रविदास महाराज जी के दरबार को बनाने के लिए जिस संघर्ष को हम करने के लिए आए हैं, उस संघर्ष को हमें करना है। सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने 151 वर्ष का जीवन हमारे समाज को ऊपर उठाने के लिए लगाया, तो मैं पुलिस प्रशासन को बेनती करूंगा कृपया वो स्टेज पे आने की कृपालता करें और जो संत समाज है वो मंच पर बैठे रहेंगे। मेरी बेनती है कि अगर सभी चाहे कि हम मंच पे आएंगे, संतों ने पहले अनाउंस कर दिया है कि सभी जितने आज गुरु रविदास महाराज जी को दर्द मानने वाले जहां पर लोग आए हुए हैं, संत महापुरुष हैं, गुरु प्यारी सासंग जी सभी प्रधान हैं, सभी चेयरमैन हैं, संत महापुरुष पहले ही अपील कर चुके हैं। अगर हम सभी चाहेंगे कि मंच पे आने की कोशिश करें, ऐसा संभव है, तो गुरु प्यारी सासंग जी मेरी सब संगत से विनती है, अपील है कि कृपया शांति का प्रतीक दें। आज गवर्नमेंट को, सरकार को हम अपनी एकता का सबूत देने के लिए आए हैं कि रविदासिया कौम शेरों की कौम है, समझदार कौम है, और गुरु प्यारी सासंग जी हमें आज अपने गुरुओं के नाम को चमकाना है कि सतगुरु रविदास जी महाराज दुनिया में वो महापुरुष हुए हैं जिनको आज संतों में आज से 650 साल पहले संतों में संत श्रोमणी का खिताब मिला। बड़े बड़े राजे महाराजे गुरु रविदास महाराज जी के पवित्र चरणों में झुके और आज हम गुरु रविदास महाराज की औलाद है। गुरु रविदास महाराज जी के पवित्र दरबार को आज अगर तोड़ा गया है, रविदासिया कौम सड़कों पे है, रोडों पे है, हर एक तरह का संघर्ष करने के लिए तैयार है। तो गुरु प्यारी सासंग जी ये संभव तभी होगा अगर हम एकता का, प्रेम का ठंडे दिमाग से सबूत देंगे। इतनी बड़ी पब्लिक है, कुछ शरारती लोग भी हैं जो चाहते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है हमारा सफल ना हो, लेकिन उस चीज को हमें बाँचना है, ध्यान में रखना है। जो हमारा कार्यक्रम खराब करने की कोशिश कर रहा है वो हमारे समाज का, गुरु रविदास का अनुयायी नहीं है। श्री गुरु रविदास महाराज आज आज समाज ने लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च करके इस कार्यक्रम को आया है और गुरु प्यारी सासंग जी पूरे भारतवर्ष से आज संगत अपने समय निकालकर ट्रेनों के जरिए, बसों के जरिए सुबह हम पैदल मार्च करते हुए सभी संगत इतनी दूर तक आए हैं। ऐसा ना हो 2-4 शरारती आदमी शरारत कर कर पूरे माहौल को खराब कर दें। इस माहौल को, उन आदमियों पे हमें बाँच रखना है और जो आदमी माहौल खराब करने का प्रयास करेगा, मैंने पहले कहा, वो हमारे समाज का, वो गुरु रविदास का अनुयायी नहीं है। गुरु रविदास जी महाराज उन्होंने हमें शांति का प्रतीक दिया है। गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने प्रेम से बड़े बड़े राजे महाराजों को अपने चरणों में झुकाया है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ आज
आज की गवर्नमेंट भी गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में झुकेगी और गुरु रविदास महाराज जी का जो मंदिर है वो पुनः उस स्थान पर बनेगा, ऐसी हम उम्मीद लेकर संत समाज की अगुवाई में हम एकत्र हुए हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनती कर रहा हूं कि सभी संगत बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से, जैसे हम संत सम्मेलन देखते हैं, आज दूर दूर से संत महापुरुष इस कार्यक्रम में आए हैं। सभी संत महापुरुषों के हमें प्रवचन भी सुनने हैं, उनके विचारों पर चलना है। तो मेरी एक बार फिर पुनः यही सभी संगत से अपील है, विनती है कि हमें संत महापुरुषों के विचारों को, उनके उपदेशों को जीवन में मिसाना है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, किसी ने भी भावुक नहीं होना, जो संत समाज की तरफ से फैसला आएगा और हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक गुरु रविदास जी का मंदिर तुगलकाबाद में नहीं बनेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारा है, आओ जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां दूसरी दूसरी बातों का हम शोर कर रहे हैं, पता चलना चाहिए कि आज ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਨਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਮੰਜੂ ਲਾਲ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। जय गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। जय गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि। ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋ ਮਿਲੇ ਸਭੀ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਭ ਸੇ ਰੈਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਢਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ 600 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਢਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਜੂ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਰਗਾਬਾਦ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ BSP ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, BSP ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਜ
चाहे ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਧ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਈਸਾਈ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ और दिल्ली बंद की गई। तुसी उस मंदिर ਨੂੰ जिन्होंने तोड़ा है उसके बारे क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत गलत हुआ है। ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि ये हमारी धरोहर है। ये 1493 में सिकंदर लोधी जी ने इनको दीक्षा में दिया था। रविदास जी को दिया था, संत रविदास जी को दिया था। और उसके बाद जो है इसका शिलान्यास भी हुआ है और बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि संत रविदास जी ने हमेशा ये सिखाया है सब लोग मिल के रहो, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सबके लिए थे वो एक हमारी मतलब इतना उन्होंने अत्याचार सहा है। बाबा अम्बेडकर की तरह बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने भी काफ़ी अत्याचार सहे थे और उसी तरह संत रविदास जी ने भी बहुत अत्याचार सुने। उनको ये लगता था कि सब लोग मिल के रहें, बनारस में पैदा हुए। तो एक हमारा इतिहास है, हमारे लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया। ये ना समझें कि हम लोग कभी इस चीज़ को माफ़ करेंगे। आप उनको घर मतलब मंदिर बना के ही देना पड़ेगा। लेकिन ये कहने का ये मतलब है कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते। ये तो लड़ाई खुद ही शुरू करने वाली बात है। हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम लोग बहुत शांतिप्रिय हैं, हम लोग शेर की तरह हैं, दहाड़ सकते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर को आप देखिए, बेचारे अकेले 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 अपने दम पे लड़ते रहे, आज हमको संविधान दिया। इतने काबिल आदमी थे और हमको आज जो शरीर में ये कपड़े देख रहे हैं ये सब उन्हीं की बदौलत है। आज जो हम विदेश में आए हैं क्योंकि हमारे देश में अत्याचार है, हम लोगों को एकजुट नहीं होने दिया जाता, काम नहीं करने दिया जाता। एक हमारे पिताजी जो जिला काफ़ी अच्छे पद पे थे, जिला अधिकारी कमिश्नर, उनको भी बहुत काम में परेशानी आती थी। उन्होंने रात भर उनके नाम से बांध है यूपी में, कुरील बांध हमीरपुर में, उन्होंने रात दिन मेहनत करके बनाया ताकि काफ़ी लोग जो है बाढ़ से पीड़ित हो जाते थे, सारा पानी भर जाता था क्योंकि उसके अंदर मिलावट होती थी, सैंड बालू मिला देते थे। और हमारे माँ को बहुत डर लगता था कि पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन ये है कि परेशानी तो झेलनी, किसी न किसी को तो त्याग करना ही पड़ेगा। और हम ये कहते हैं कि हमारे जो IAS IPS जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि पे बैक टू द सोसाइटी। इफ़ दे डोंट डू इट, इट मीन्स दे आर वेरी गिल्टी, दे आर वेरी वेरी गिल्टी एंड दे शुड डू इट। मानसिकता ये है कि हमारे बच्चों को जब IAS बन गया तो कुछ बताते नहीं कि हमारा इतिहास क्या है। हमारे कई भाई बहन इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं कि उनके पास ना नौकरी है, ना धन है, कुछ भी नहीं है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा थोड़ा करके उनको, जैसे कि हमारा स्कूल चल रहा है अम्बेडकर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अम्बेडकर ट्रस्ट ऑफ इंडिया चल रहा है, रमाबाई वाला सिलाई संस्थान चल रहा है जिसमें कि बच्चों को हम लोग सिलाई सिखाते हैं और वो लोग रोजी रोटी अपना कर पाती हैं और वो काफ़ी अच्छे स्तर में काम हो रहा है। और स्कूल में भी है, बच्चे जो है पढ़ के जाते हैं, जब उनको नौकरी लगती है तो हम लोग नौकरी के लिए भी उनका सहयोग करते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, देखिए ये मानसिकता हमारे में आनी चाहिए क्योंकि हमारा कोई सहारा नहीं, केवल हम आप एक दूसरे के सहारे हैं। जात पात कुछ नहीं होती, वाल्मीकि चमार कोई भी अलग नहीं है, हम सब एक हैं, सब भगवान की औलाद हैं, सब एक हैं। जो आप कहते हो ना ऊपर का, क्या हमारा भगवान कौन है? आप ये समझिए जिसने हमारी मदद की है। लेकिन एक शक्ति है, जैसे रविदास जी, उनके पास ऐसी पावर थी कि उसके आगे सिकंदर लोधी जी ने इनको दीक्षा के रूप में ये जगह दी गई थी। और ये हम लोगों की भावनाओं को कम ठेस पहुँचाना चाहते हैं, हाँ ठेस पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद जी। ਇਹ ਸਨ ਮੰਜੂ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈਕਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬੀਬੀ ਰਤੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸਜਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਉਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਰਤੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। हेलो जय गुरुदेव जय भीम जी। ਜੈਗਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? मैं सुरेंद्र जल्ली बोल रहा जी। ਹਾਂਜੀ जी ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਆ, ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਚਾਲ ਦੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਪਈ ਆ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼। ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਿੱਦ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਰਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸੋ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ DDA ਇਹ ਅਰਬਨ ਇਹ ਦਾ ਬਣੀ, ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ। ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੋਏ ਆ, ਜੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਉਹ ਆ, ਤੋੜੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਢਾਏ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ- ਮੰਦਿਰ ਢਾਏ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 10 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਝੱਲੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਕਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। हेलो जय गुरुदेव, मैं डॉक्टर अशोक कुरील, हाँ मैं जी। आयरलैंड से बोल रहा हूँ। कहाँ से जी? आयरलैंड से। आयरलैंड से डबलिन से। हाँ जी डबलिन से। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इंडिया से हूँ और मैं इस समय आयरलैंड में डॉक्टर हूँ। जी और जो अभी दिल्ली में हमारे रविदास महाराज जी का जो मंदिर तोड़ा गया है, जी ठीक है ना, वो 600 साल पुराना था। हाँ जी और हम कब तक चुप बैठे रहेंगे? जी जो भी मीडिया है वो पूरा इंडिया का मीडिया, चाहे इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया, सभी खामोश है। हिंदुओं के मीडिया है। खामोश। और जो गवर्नमेंट है वो जी। हिंदू लेग गवर्नमेंट है, जो दिल्ली में बैठी हुई है, जी। यूपी में बैठी हुई है। जी
तो जितने भी हमारे लोगों पे एट्रोसिटीज हो रहा है, कब तक हम जिसको बैठेंगे? ये जी। 21st सेंचुरी है, जी तो क्यों ना हम अपनी अलग, हम ये नहीं कहते कंट्री हमें अलग कर दिया जाए। पाकिस्तान में मुस्लिम बहुत पुअर थे, जी। लेकिन जब उनकी कंट्री अलग हो गई, आज उनके पास डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सब कुछ है। जी क्यों ना हम अपने लोगों को सपोर्ट करें कि हर काउंटी में, जैसे यूपी है, हमें अलग कंट्री दे दी जाए। हम कब तक इनके साथ रहेंगे? कब तक इनका विश्वास कर सकते हैं? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਸਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਸਾਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਰਟ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂ ਪਾਰਟ ਲਈਏ ਅਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ, ਹੈਲੋ 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 ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਡਾ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਿਤਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ, ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਝੱਲੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਟੂ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ। ਜੋ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਝੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਲਾਂ ਡੇਰਾ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਮਨ ਮਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਡੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਿੱਟੂ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਹੁਣੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਦੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜੀ, ਇਹ ਜੀ, ਨਾ ਹਾਂ, ਪੱਕੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੂਹਰੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਧਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਦੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆ। ਜੀ ਇਸੇ ਇਹ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ? ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੜਾਈ ਠੀਕ। ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ
ਬਲਦੇਵ ਮਹੇਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਬੁਲਹੈਂਟਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 31 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਚਾਂ ਆ ਬਰਮਿੰਗਮ ਬੁਲਹੈਂਟਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਗੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਚਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 31 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਆ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਮਹੇਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤਮਾਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ, ਛੋਟੇ ਬਣਾਏ, ਵੱਡੇ ਬਣਾਏ, ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੀਕੇ। ਇਟਲੀ, ਹਾਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ, ਜਰਮਨ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੰਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੀਲ ਰਤਨ ਗੌਤਮ ਜੀ ਜੋ ਭੰਤੇ ਜੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਹ ਲੈਣਗੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ USA ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਹੋਣ, ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭੰਤੇ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਸਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਪਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਪੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਕਈ ਘਾਇਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੰਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਵਾਚਾ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭੀਮ ਵੀਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਧਾ, ਨਿਧੜਕ ਯੋਧਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘੂੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ, ਨਾ ਕਿ 2-4 ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ।
ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੁਕਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੁਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਲੁਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰੀਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਧਮਕਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ 020363000610 ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ बात हम कर रहे हैं? हमें पूरे जो गुरु रविदास जी का 600 साल पुराना मंदिर जी तुगलकाबाग नई दिल्ली में गिराया गया है जी, उसके से हमारे बहुजन समाज को बहुत पीड़ा और आहत हुआ है। हमें एकजुट करके मंदिर वहीं बनाना है। और जो प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली में वो सराहनीय है। पूरा पंजाब इसके पहले बंद किया गया, फिर इसके बाद जो दिल्ली में कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसके लिए ये चंद्रशेखर आज़ाद जो लड़का बड़ी भीम आर्मी का जो इंचार्ज है जी, भीम आर्मी के इंचार्ज, वो उसने भीड़ इकट्ठा की और जो सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन किया वहाँ पे, और उसको बाद में डिटेंशन में ले लिया गया। तो वो जो है बहुत ही सराहनीय है। हमें एकजुट करके, जैसे ये लोग कहते हैं अयोध्या में मंदिर बनाना है, हमें ये रविदास जी का मंदिर वहीं बनाना है। वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। चौहान जी, जो कल का प्रोटेस्ट देख के जी दिल्ली की सरकार है, दिल्ली सरकार विधान सभा दे विच उसने जो कल अज सीएम केजरीवाल ने बोलिया, चाहे उन वोटां लई बोलिया, चाहे उन सानू फेवर च बोलिया, चाहे साडे अगेंस्ट बोलिया, लेकिन उहदियां भावनावां हन जो तुसीं की कहना चाहुंदे हो? देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ जी ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ जी, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ क्वेश्चन नहीं कर सकता। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਰਤੂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਾਂਹੀਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਪ੍ਰਿਆ ਬੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਬਾਦਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਠੀਕ, ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ।
ਠੀਕ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਰਤੂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਜੀ ਭੀਮ ਜੀ। ਸਤਿਆ ਰਤੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਰਾਹੇ ਬਗਾਏ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵੀ ਹਨ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰੀਏ, ਬੁੱਧਿਸਟ, ਰਵਿਦਾਸੀਏ, ਵਾਲਮੀਕੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀਏ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ, ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ मैं तेजी बोल रहा बेडफोर्ड तो। ਹਾਂਜੀ ਤੇਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? आप जी का प्रोग्राम देख रहे हैं, आए जो गेस्ट उन्होंने साडे ਵੱਲੋਂ जय वाल्मीकि, जय गुरुदेव, जय भीम। जय वाल्मीकि, जय गुरुदेव, जय भीम। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਪਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉੱਠੋ ਜੋ ਆਦੀਵਾਸੀਓ, ਜਾਗੋ ਆਦੀਵਾਸੀਓ, ਜੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖਰਾਬ, ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਹੱਥ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਠੋ ਆਦੀਵਾਸੀਓ, ਜਾਗੋ ਆਦੀਵਾਸੀਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆਦੀਵਾਸੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੇਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੌਣ? ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਜੇ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਵਿਜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਜੋ ਅੱਜ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਆਏ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ 96-97 ਮੁੰਡੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 100-50 ਵੀ ਯੂਰੋ ਜਾਂ ਪਾਉਂਡ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਵਿਜੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਵਿਜੇ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਜੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, अपने समाज के नाल जुड़ियाँ हुई हैं। जो भी हमारे समाज के ऊपर होता है, चाहे वो अम्बेडकराइट्स है, बुद्धिस्ट है, रविदासिया है, चाहे कोई भी कास्ता है उसके ऊपर होता है, तो आपको क्या फील होता है? मेरे को बेइंसाफ़ी बिल्कुल ही नहीं गुजार है। ये हम ये कह रहे हैं हमारे बच्चों में ऐसा होना चाहिए, जब बचपन से जब बच्चा पैदा होता है उसमें डर नाम की तो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। उन्हें गर्व होना चाहिए कि हम इस जाति से हैं, और बच्चे को ऐसा सिखाना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर की किताबें ज़रूर पढ़ानी चाहिए, और
कभी भी भेदभाव नहीं सिखाना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो। हर वर्ग में अच्छे लोग और बुरे लोग हैं, तो हमें कभी भी भेदभाव नहीं सिखाना चाहिए। लेकिन साथ में हमें अपना इतिहास ज़रूर मालूम होना चाहिए जब बच्चा बड़ा हो रहा है, क्योंकि उसको जब बड़ा हो जाएगा तो उसको सारी परेशानियां जो है हम लोग जो झेलते हैं बड़े होके, वो उस बच्चे को बचपन से ही मालूम होगा, तो वो तैयार रहेगा कि हमें अपने पैर पे खड़ा होना है और मजबूत होना है, और फाइनेंशियली धन भी कमाना है उचित तरीके से। आपको अपना टैलेंट डेवलप करना पड़ेगा। अपना जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें पता चल जाता है कि वो किस दिशा में जा रहा है। जैसे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जो वो इंजीनियर के बच्चे हैं, इंजीनियर, तो वो बच्चे भी ऐसे ही लेगो से खेलते हैं कि जैसे उनको इंजीनियर बनना हो। तो बच्चे का टैलेंट पता चल जाता है कि बच्चे को क्या पसंद है। कोई आर्टिस्ट होना चाहता है, किसी के यहाँ गाना बजाने का शौक़ है, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, तो बच्चे को कभी ना मना करें कि आप इस लाइन में मत जाओ, एनकरेज करें, क्योंकि रास्ते हमेशा खुल जाते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को भी किसी वर्ग के लोगों ने मदद किया था। जैसे कि ये नहीं कि हमारे ही वर्ग के लोग मदद करते हैं, बाहर से और अन्य जाति के जनरल्स भी मदद करते हैं जी। सॉरी, नो 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 सर, राइट, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी चौहान जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਮਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਸਲਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਬਣਨਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਟਸ ਕੀ ਸਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਜੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਨੂਲਾ ਮੌਰੀਆ, ਜੋ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਹੋਈ ਆ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੀ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ PhD ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਰਤੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 50 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਹੇ ਬਗਾਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਜੀ ਜੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਗਲਕਾ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਗਲਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰੀਏ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਣੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੇ ਆ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਖਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਜੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਊਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।